ਜਸ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ केपी ਸਿੰਘ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਸਵਾਲ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੇ ਕਦੋਂ ਐਂਟਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, कौम के नुमाइंदे नज़र आए, अमृतपाल नज़र आया, पुलिस प्रशासन नज़र आया, सरकार नज़र आई, सियासत नज़र आई। वो किस भूमिका में नज़र आए। हुण इस तो बाद आडियो वीडियो प्लान है, उहदे विच अमृतपाल का एजेंडा की है कि कौम नूं समझ आ रहा कि सिख कौम भंबल भुस्से तो नहीं पैगी। सारे सवाल होने लाजमी हैं। असीं यही पुछां कि सिखां लई की कर रहा है अमृतपाल। ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਅਮਰਤਪਾਲ। ਫਟਾਫਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟਰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ। ਅਮਰਤਪਾਲ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਅਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀ ਬਹਿਸ। ਇਹ ਬਹਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬਹਿਸ ਹੋਰ ਭਖਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿੱਕੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਰਾਹ ਪਤਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਪਏ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ कि उन्होंने राह है जोड़ा वो तुहानूं समझ आ रहा कि नहीं आ रहा। वायरल आडियो वीडियो ने भंबल भुस्सा होर वधा दिता। कौम दे विच ये जोड़ा पहला खादशा सीगा कि पुलिस की कस्टडी में है, पुलिस कहती साडी कस्टडी में है नहीं। हुण कहते बयान है जोड़े वो करवाए गए है, बयान अमृतपाल दे है नहीं। बहुत सारे सवाल इहो जिहे है। भंबल भुस्सा वधिया होया भी सवाल होवेगा। सरबत खालसा की मंग की गई है अमृतपाल वालों। जोड़ा वायरल वीडियो है वो पुष्टि है जी एजेंसियां करनगियां, लैब करनगियां, पर सरबत खालसा का एजेंडा की होना चाहिए उस ते सुर वक्खो वक्खरे है तो ये वक्खो वक्खरे सुर है जोड़े उही भंबल भुस्सा वधा रहे हैं। सवालों के घेरे में है कौम के मसलियां नूं हल करने के दावे। कहते कौम के मसले हल हो जाएंगे, सरबत खालसा सद्या जाए, पर की कौम के मसलियां का हल सरबत खालसा ही है। सवाल ये भी है। सियासी धिरां के स्टैंड पर भी तमाम सवाल है। सियासी धिरां कुछ कह रही हैं कि साडा स्टैंड ये है, कुछ कह रही हैं कि कोर कमेटी की बैठक में फैसला करांगे, तो कुछ कह रही हैं कि अमृतपाल है जोड़ा वो सरबत खालसा की मंग कर सकता है। निजी बयान है, असीं इंच की करिए। बहुत सारे सवाल ये भी उठते पे है। सरकार ते जथेदार के एक्शन प्लान की उड़ीक वधी है। जथेदार साहब इस पूरे मामले ते की बोलते हैं, की उन्होंने एक्शन प्लान होगा, सरकार अगे की करे कार्रवाई करन जा रही है। सरकार ते भी सारे नज़र है। देश विदेश में चर्चा हो रही है कि सिखां लई की कर रहा अमृतपाल, क्योंकि ये सवाल इस करके है खालिस्तान के मुद्दे के उत्ते खलारा पै रहा है। तो जदों ये सवाल उठता तो फिर सिख कौम पुछदी है कि साडे लई अमृतपाल किहड़ा मैदान तैयार करता पे। इस सवाल पर चर्चा होगी। जो पैनल साढ़े नाल है, दो खास मेहमान, उन्होंने तुहाडा तारुफ करवाने हैं। मोहम्मद खालिद पोलिटिकल एनालिस्ट ने। मोहम्मद खालिद हमेशा कहते हैं कि मैं राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी हैं, पर इन्होंने बहुत सारे विद्यार्थी तैयार किए हैं। तो अज इन्हों की क्लास तो समझने की कोशिश करा कि अमृतपाल का एजेंडा कितना कुछ समझ आ रहा कौम को, क्योंकि घट गिनती का मुद्दा है। तो मोहम्मद खालिद घट गिनती के मसलों को बहुत चंगी तरह तो बहुत नेड़ों जानते समझते हैं। डॉक्टर मोहम्मद खालिद, तुहाडा बहुत स्वागत है सर। जी मेहरबानी। हरसिमरत सिंह सिख बुद्धिजीवी ने। हरसिमरत सिंह हरी उस इकट्ठ में भी पार्टिसिपेट करके आए हैं जिहड़ी जिहड़ा जथेदार साहब ने सद्या सीगा। उस इकट्ठ में की चर्चा हुई, किहो सुझाव मंगे गए है, सब कमेटी की रिपोर्ट की कहती है, तमाम सवाल है। पर अजनाला कांड के विचाले अमृतपाल के हमायती वचों अपने आप को अगे लैके हरसिमरत सिंह अज वो की सोचते पे है सिखां लई, सिख भाईचारे लिए, सिख कौम लिए अमृतपाल का योगदान की है। अमृतपाल किहड़ा एजेंडा सैट करता पे। आडियो वीडियो जी रिलीज़ हो रही है उस कोई भंबल भुस्सा तो नहीं हैगा। ये हरसिमरत सिंह तो पूछांगे। हरसिमरत सिंह सर तो बहुत स्वागत है सर तुहाडा। धन्यवाद जी, धन्यवाद। डॉक्टर मोहम्मद खालिद, पहला सवाल मेरा यही है सर, बहुत साधारण सवाल होंगे। सिखां लई अमृतपाल की कर रहा सर? देखो इदा भी सिखां वास्ते एपरेंटली देखिए तो ਉਹਦੇ ਕੋਲ कोई एजेंडा नहीं है। ना ਉਹਦਾ एजेंडा पंजाब वास्ते है इस वेले, ना ਉਹਦਾ एजेंडा वो इशूज हैं ਜਿਹੜੇ कि ਸਾਡੇ वास्ते बहुत इंपॉर्टेंट है इस वेले पंजाब वास्ते। वो सारे इशूज ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ कोई ना बयानिया आया है, ना किसी तरह की कोई लगता है कि उन्होंने वो किया है। जिमें कि इस वेले बड़े इंपॉर्टेंट इशू साढ़े सामने है, चाहे वो अर्थ व्यवस्था का इशू होवे, फसलों का इशू होवे, या इन्ने इंपॉर्टेंट इशूज हैं साड़ी, क्योंकि असी नगार वाल जा रहे हैं इकनॉमिकली, फाइनैंशियली जो बुरा हाल पंजाब का हैगा।
ਅਸਲ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰੋਡ ਮੈਪ ਹੈ? ਕਿਆ ਕੇਵਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਲੋਗਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਸਾ ਏਜੰਡਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਊਗਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਡਾਕਟਰ ਖਾਲਿਦ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਮਰਤਪਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਜੰਡਾ ਲੈਸ ਲੱਗਦਾ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੰਕਰੀਟ ਏਜੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਏਜੰਡਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਏਜੰਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਭੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਔਰ ਲੀਗਲ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਲਿਦ ਨੇ ਜੋ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਰਵਾਏ ਹੈ। I agree with, I honor his attitude at this point. ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਹਰਸਿਮਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਐਡ ਕਰਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਮੈਦਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਮਰਤਪਾਲ? ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਸਰ। ਦੇਖੋ, ਅਮਰਤਪਾਲ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ 1947 ਤੋਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਇੱਕ ਦੁਖਾਂਤਕ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਅਧੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਫਿਰ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨਫਿਨਿਸ਼ਡ ਏਜੰਡਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ 84 ਆ ਜਾਂਦਾ, ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਅਨਫਿਨਿਸ਼ਡ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝੋ, ਇਹਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਕਲੋਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਲੌਜੀਕਲ ਕਲੋਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਏਜੰਡਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਜੋ 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਮੈਦਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਮਰਤਪਾਲ? ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਬੰਬਲ ਭੁੱਸੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਮਰਤਪਾਲ ਦੇ ਬਹਾਨੇ। ਸਰ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਰ, ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਕੌਮ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹਰਸਿਮਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਅਨਫਿਨਿਸ਼ਡ ਏਜੰਡਾ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 1966 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜੇ ਗਏ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਔਰ ਪੰਥ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਤੇ ਅਰਥ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਸਰ, ਇਸ ਅਨਫਿਨਿਸ਼ਡ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਨਈਆ ਪਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ ਸਰ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਪਾਰ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੌਮ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਰ। ਇਹ ਅਨਫਿਨਿਸ਼ਡ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਦੂਗਾ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਰ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ there are many ifs and buts। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜੋ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਇਆ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਿ ਅਨਫਿਨਿਸ਼ਡ ਏਜੰਡਾ ਜਾਂ ਉਹ ਲੌਜੀਕਲ ਕਲੋਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇੰਨੀ ਮਹੱਤਤਾ ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਫੋਕਸ ਫਿਗਰ ਕਿਉਂ ਬਣਦਾ? ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕੋਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਲ ਅਮਰਤਪਾਲ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਫੋਕਸ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਸਰ? ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਫੋਕਸ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਸਰ ਫੋਕਸ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਫੋਕਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਮਰਤਪਾਲ। ਨਹੀਂ, ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਗਰ ਫੋਕਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੀ ਸਹੀ ਨੇ, ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜੇ ਗਏ,
ਈਵਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤੇ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਈਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਵਰਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਚਲੋ, ਇਹ ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਕੌਣ ਕਿਹਨੂੰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀ। ਮੈਂ ਸਰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਰਤਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਰ? ਹਰਸਿਮਰਤ ਸਿੰਘ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜੋ ਉਹਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਜੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਬੈਠਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਸਥਿਤੀ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਖਲਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਜ਼ਨਲੈਸਨੈਸ ਔਰ ਏਜੰਡਾ ਲੈਸਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਔਰ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੀ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਈਵਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜੀ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਿਜ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਸ ਵਿਜ਼ਨਲੈਸਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਏਜੰਡਾ ਲੈਸਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨੇ ਏਜੰਡਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਨੇ ਜੋ ਉਹ ਕਿਉਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਟੀਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਚੱਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਸੀਮਸ ਟੂ ਬੀ ਮੋਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਦੈਨ ਅਦਰਸ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਯੂਥ ਦਾ ਉਹ ਏਜੰਡਾ ਫੜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਿਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਮਤਲਬ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਦਾ। ਇਹ ਜੋ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਨਿਕਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਰੇ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਹੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੈ ਚਾਹੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਨਾਰੇ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਟ੍ਰੈਪ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਮਾਡਲ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਮਾਡਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਮਾਡਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਲਚਰਲ ਮਾਡਲ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਪੂਲਰ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ ਬਸ਼ੱਕਤੇ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਰੇ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਜਾਏਗਾ? ਚਲੋ, ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਨਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਟਰੈਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਖਾਲਿਦ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਡਿਜੀਟਲੀ ਹੀਰੋ ਬਣਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਉਹ ਹੀਰੋ ਬਣਨਾ ਚਾਹੇ ਜਾਂ ਨਾ ਚਾਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਫਲੈਗ ਆਊਟ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਦਿਨ 8 ਮੰਥਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਚਾਨਕ ਖਲਾ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪੈਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਪੋਰਟ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਪੋਰਟ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਾਹ ਬਟੋਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਕਿਸੇ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਚਾਹੇ ਸਟੇਟ ਕਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਖੜਾ, ਮੈਂ ਆ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ ਮੇਰੇ ਇਹ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰੋ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਕ ਕੇ, ਛੁਪ ਕੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਭੇਜਣਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਐਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕਮਿਟਡ ਖੜਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦੀ ਲੈਕਿੰਗ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਮੰਗ, ਦੇਖੋ 1930 ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਾਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵਗੈਰਾ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮੋਡਰੇਟ ਅਗਰ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਡਿਮਾਂਡਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਆਟੋਨੋਮੀ ਦੀ।
ਸਟੇਟ ਦੀ ਆਟੋਨੋਮੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ 1972 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਥਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਢਾਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਡਿਮਾਂਡ ਰੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਪਰੇਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਣੀ ਪਏਗੀ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਖਾਲਿਦ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਡਾਕਟਰ ਖਾਲਿਦ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਨਫਿਨਿਸ਼ਡ ਏਜੰਡਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਹਜੇ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਿਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੇਜ਼ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਅਨਫਿਨਿਸ਼ਡ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਤੁਰੀਏ, ਉਹ ਸਟੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉ ਕਰੂਗਾ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਰਸਿਮਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਇਆ ਡਾਕਟਰ ਖਾਲਿਦ ਦੇ ਇਸ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਤੋਂ, ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਏਜੰਡਾ ਤੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੋਨੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਉਹ ਬਾਈਪੋਲਰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਇੱਕ ਮੋਡਰੇਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੈਡੀਕਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਉਸ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੱਖਰੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵੱਖਰੇ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੈਪਰੇਟ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਓਪਨ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਗਰ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਕੈਨ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਔਨ ਦੈਟ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਅਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਸਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਨਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸੀਗੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਵਾਂ ਕਵਰੇਜ ਕਰਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਆਊਟ ਨਿਕਲੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਪੇਸ ਹੈ, ਵੈਕਿਊਮ ਹੈ, ਉਸ ਵੈਕਿਊਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਯੂਥਫੁਲਨੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਸਿਮਰਤ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਬਾਹਰੋ ਤੇ ਖਲਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਲੋਕ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪੈਣਗੇ। ਸਰ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਹੈ? ਸਰ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ? ਇਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਗਲਤੀ ਕਰ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਅਗਰ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀਕਲ ਔਰ ਟੈਕਟੀਕਲ ਰਿਟਰੀਟ ਕਰਕੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਅਗਰ ਉਹ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਨੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਵਾਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਹਰਸਿਮਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਹੋਊਗੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਫਸਾਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਦਾਨ ਤਿਆਰ ਹੋਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪੇਂਟ ਮਾਰਨਗੇ ਸਾਰੇ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇ,
ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਨਫਿਨਿਸ਼ਡ ਏਜੰਡਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਫਸਾਇਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕੀ ਫਸਾਤਾ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਲੈ ਦੇਖੋ ਤੇ 300 ਬੰਦਾ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪ 10-15 ਬੰਦੇ ਘੋੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ, ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਓ ਸਰ, ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਰ, ਕੌਮ ਦੀ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਅਪ ਕੀਤਾ ਸਰ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਰ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਖਰਾਬ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀਕਨੈਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੀਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜੀ। ਚਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਢਾਹ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਢਾਹ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੌਮੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਲਾਣਾ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ KP ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਖਾਲਿਦ, ਠੀਕ ਹੈ ਹਰਸਿਮਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਆ ਗਿਆ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਆ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਲਿਦ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸੈੱਟ ਕਰੂਗਾ, ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਜੋ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਜੋ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕਰ ਗਿਆ ਸਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕਰੂਗਾ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪਊਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਡਾਕਟਰ ਖਾਲਿਦ ਦੇਖੋ, ਇਦਾਂ ਹੈਗਾ ਔਨ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਹਜੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਰ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ, ਔਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਵੀ ਹਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਗਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦੌਲ ਆਦਮੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੋ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਯੈਸ, ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਮੈਂ ਵੀ ਮੰਨਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦੀ ਆਟੋਨੋਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਰੀਸੈਂਟ ਈਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਯੈਸ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹਰਸਿਮਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸੱਦੋ ਹੀ ਸੱਦੋ, ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸੱਦਣਗੇ ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਤਕੜਾ? ਹਰਸਿਮਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਟੋਨੋਮੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, 1966-67 ਦੇ ਅਨਫਿਨਿਸ਼ਡ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਤੇ 50 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਐਡਰੈਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? 1985 ਤੋਂ ਡਾਇਲੋਗ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਿਨੋਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮਿਨੋਰਟੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੋੜ ਦਿਓ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਨਾਲੋਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਹੈਂਡ ਪਿਕਡ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਨਫਿਨਿਸ਼ਡ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰੋ, ਉਹ ਐਡਰੈਸ ਚਾਹੇ ਆਟੋਨੋਮੀ ਨਿਕਲੇ, ਚਾਹੇ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਨਿਕਲੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਿਕਲੇ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਨੂੰ ਔਰ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਲੈ ਜੀ ਸਦਕੇ ਲੈ ਲਓ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ KP ਸਿੰਘ ਜੀ, ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਟ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਟ ਵਾਂਗੂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ। ਦੇਖੋ, ਉਹਨੇ ਅਜਨਾਲੇ ਵਾਲਾ ਕਾਂਡ ਵੀ ਏਜੰਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤਾ,
ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਮੇਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣੇਗੀ, ਮੈਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਧ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਨਾਲੇ ਦਾ ਕਾਂਡ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਦਾ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੇਸਰ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਪਲਾਨ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਹਰਸਿਮਰਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਅਜਨਾਲਾ ਕਾਂਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਭਗੌੜਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਉਹਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਸਰ। ਇਹ ਵੀ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਕਿ ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਵੀ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਕਿ ਭੰਬਲ ਭੁਸੇ ਪਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਵੀ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ CCTV ਫੁਟੇਜ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਨਕਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਪਟਿਆਲੇ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ? ਇਹ ਜਵਾਬ ਉਹ ਦੇਵੇ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂ ਜਵਾਬ? ਇਹ ਵੀ ਏਜੰਡਾ ਸਰ, ਇਹ ਵੀ ਏਜੰਡਾ। ਚਲੋ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ, ਚਾਹੇ ਈਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਈ ਗੱਲ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਸਰ। ਜਿਹੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੌਮ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਹੁ ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾਗਾ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਹਾਂ ਜੋ ਹੁਣ ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਫੁਟੇਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ ਸਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਏਜੰਡਾ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹਰਸਿਮਰਨ ਜੀ। ਹੈਗਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੇਨ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇਖੋ ਵਿਸਾਖੀ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਸੱਟਿਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ? ਅੱਜ ਤੱਕ 3-4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੀ। ਚਲੋ, ਔਰ ਉਸ ਵਾਰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਲਿਦ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਝਾਓ। ਮੈਂ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਲਿਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਸੂਤਾ ਫਸਾਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਏਜੰਡਾ? ਜਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਦੱਸੂਗਾ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਖੜਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਖਾਲਿਦ। ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਔਨ ਹਿਜ਼ ਓਨ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨਸ ਕਰਨੀਆਂ, 20 ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ SGPC ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਰਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੂਗਾ, ਇਹ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਏਜੰਡਾ ਤੁਸੀਂ ਸੈੱਟ ਕਰੋਗੇ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਵੇ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬੁਲਾਓ, ਬੁਲਾ ਕਰਕੇ ਕੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਐਗਰੀਡ ਹੈਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇੰਪੋਜ਼ ਥੋੜੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਸਲਾ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਹੋਰ ਵਕਫਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ, ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ, ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਲਿਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸਰ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸੱਦ ਲਓ, ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਏਜੰਡਾ ਨਾ ਦੱਸਣਾ ਸਰ ਏਜੰਡਾ, ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ? ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ KPC ਜੀ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਸ ਬੇਸ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਫੋਕਸ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ? ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਕੁਐਸਚਨ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੈਨ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਹੋਰ ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ? ਮਾਸ ਬੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਸਰ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਬੋਲੋ। ਜਿਹੜੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਅਪੀਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਗਿਣਤੀ ਸੁਣਿਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਫਟ ਕਾਰਨਰ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 27 ਤਰੀਕ ਦੇ ਉਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਹੀਰਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ,
ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਟਿੰਗਲੀ ਔਰ ਅਨਵਿਟਿੰਗਲੀ ਉਹ ਵਹੀਰ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਆ ਗਈ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਹੋਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਏ ਉਹਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪਾਸਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ, 86 ਚ ਹੋਇਆ, 2015 ਚ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸੋਚਣ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਾਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅਗਰ ਇੱਕ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੋ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸੁਭਾਵੀ ਹੋਣਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰਾਂ 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਠਿਨ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਦੌਰ ਚਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿੱਖ ਸੰਮੇਲਨ ਸੱਦਿਆ ਸੀਗਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿੱਖ ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ 18 ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਉਸ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਗਰ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿੱਖ ਸੰਮੇਲਨ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਏਜੰਡਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਇਆ ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਫਸਾਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਫਸਾਇਆ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਈਡੀਆ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਸੁਣਿਆ ਕਿਉਂ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਸੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਜੇ ਆਈਡੀਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਲਓ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਸ ਗਏ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਖੁਦ ਆਪਟ ਕਰਨਗੇ। ਆਇਆ ਉਹ ਜੇਕਰ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਕਾਕਾਰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਵਹੀਰ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਂ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਲਿਦ। ਠੀਕ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਲਿਦ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਜੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ, ਕੋਈ ਬਚਪਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ 'ਚ। ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਲਿਦ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਇਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਰ ਡਾਕਟਰ ਖਾਲਿਦ? ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਵੇ, SGPC ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਵਿਦਿਨ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਫਰੇਮਵਰਕ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਰਿਆਇਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ ਫਿਰ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਡਾਕਟਰ ਖਾਲਿਦ, ਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਖੁਦ ਜਥੇਦਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਪੋਰਟ ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1 ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਪੋਰਟ ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਇਹਨੂੰ 2024 ਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ? ਕਿਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿੰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਫੋਰਸਿਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ? ਕਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿਆ ਆਪਾਂ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੌਨ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੂੰ ਸੋਚਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਈਏ, ਆਪਾਂ ਵਹੀਰਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਜਾਈਏ, ਏਜੰਡਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਐਜ਼ ਏ ਸਟੇਟ ਵੀ ਔਰ ਐਜ਼ ਏ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ। ਠੀਕ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, I'm not sure। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ SGPC, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ KP ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹਿੱਤ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਲੋੜ ਜੋ ਨਿਕਲਿਆ ਫੈਸਲਾ ਸੀਗਾ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌੜੇ ਦਾ।
ਅਗਰ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਨਾ, ਬੜੀ ਫੌਕਸੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਫੌਕਸੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਿੱਤ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹਿੱਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਕੋਈ ਅਗਰ ਲਗਨ ਉਹਨਾਂ ਸੂਟ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਜੀ ਸਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਪਿਆ ਹੈ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ, ਅਗਰ ਅਕਾਲੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਿਵਾਈਵ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਫਿਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸੌਫਟ ਕਾਰਨਰ ਹੋ ਕੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਟੈਕਟੀਕਲ ਰਿਟਰੀਟ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ, ਅਗਰ ਉਸ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਕਾਲ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਹਰਸਿਮਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੂ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦੱਸਤੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੱਸੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਨੇ ਜੀ, ਲੀਗਲ ਲਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਖੜਨਗੇ, ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਹੈਗਾ। ਪਰਸਨ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਚਲੋ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਲਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਲਵੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਾਈਵਲ ਇਸ ਲਈ ਲਾ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਜੋ ਉਸਨੇ ਰੋਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਵਾਸੀ ਦਾ ਕੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚਲੋ ਡਾਕਟਰ ਖਾਲਿਦ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਸਰ, ਛੋਟਾ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਡਾਕਟਰ ਖਾਲਿਦ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਸਿੰਘ ਹਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਸਿੰਘ ਹਰਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਖਾਲਿਦ ਦੇਖੋ, ਇਦਾਂ ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਖੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਬਾਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ 200 ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਉਹ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਹ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਗਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਖਾਲਿਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹਰਸਿਮਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਮੁੱਕਰ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਖਾਲਿਦ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਮੈਦਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ 2 ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਅੱਜ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।